ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਥਨॉल? ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਾਬ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। E20 ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥਨॉल ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਚ 20% ਇਥਨॉल ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਾਈਲੇਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਤੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ E20 ਬਿਹਤਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BPCL ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਗ੍ਰੇਡ ਇਥਨॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है। आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए?
आप मुझे कमेंट्स में या मुझे डीएम करके बताइए। ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 315 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36000 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2/3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 12% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇੰਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।